formal meeting this evening. I want to say a big hello to all of you who took time on a Monday evening to spend time in the presence of God. I don't think we need any kind of an introduction or anything. We're just ready to receive God's word for us tonight. Amen. This is my understanding. Brother Sajid Joseph is a person who's being used by the Lord extensively, if I would say, all over the world. Amen. Amen. We have seen and we have heard how God is using him. This is what the Lord has taught me. Form of godliness that brings in the power of God is what God likes. Paul has taught us that we must speak the word by the demonstration of his power. The Lord has also revealed to us as a church that he uses different forms of teaching to teach different people at different times. Amen. And we truly believe that it was all completed on the cross. Hallelujah. Say thank you to Jesus for that. Let's welcome Brother Sajid with a clap offering to the Lord. He preaches in English, but we're going to flow along with it. He himself will introduce us to us. Thank you, Jesus. Thank you. Praise God. Praise God. It's my honor and it's my privilege to be with you this evening. Thank God for this wonderful opportunity. Hallelujah. It's wonderful. Praise the finished work of Jesus. Amen. It's a perfect work. It's a complete work. So it's needed to be praised for all over the world. Hallelujah. Hallelujah. In the finished work of, after the finished work of Jesus, you know one thing, the righteousness of God is revealed for us to believe and practice. ദൈവത്തിന്റെ നീതി നാം അനുഭവിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ്. Before the finished work of Jesus, it was like it is like what you do. Now after the finished work of Jesus, it's like what he did. കർത്താവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. Now the things is revealed by the finished work of Jesus. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അത് വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. By believing that the finished work is going to manifest in your mortal body. അത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. But the problem with man is we are not ready to be submissive before the free righteousness of God. ദൈവത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ നീതിക്ക് മുമ്പിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെടുവാൻ മനുഷ്യന് the self-righteousness is not allowing us നമ്മുടെ സ്വയം നീതി അത് മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. to depend on the righteousness of God. ദൈവത്തിന്റെ നീതി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സ്വയം നീതി തടസ്സമാണ്. But when we understand the failure of self-righteousness, we will try more to understand this righteousness of God. സ്വന്തം നീതിയുടെ പരാജയം നമ്മളെ ദൈവനീതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു. But God knows this was even before your failure. നമ്മളൊരു പരാജയമാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പേ അറിയാം. That's why he prepared a free righteousness for us. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ നീതി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. Believe and enjoy this righteousness. വിശ്വസിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക. Okay, let's turn into Romans 10. റോമൻ 10ലേക്ക് തിരിയാം. റോമൻ 10ലേക്ക് Okay. റോമാലേഖനം 10 അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് Romans 10, let us have a look. Okay. റോമാലേഖനം 10 അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ. Let's look to Romans 10:3. അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല.
They wanted to establish their own righteousness, did not submit to the righteousness of God. ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്തം നീതിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്തതിന്റെ കാര്യം അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. Why they did not submit to the righteousness of God is because they did not know the righteousness of God. അറിയത്തില്ല എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒരാളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. Even if it says they did not know, we have to go deeper into that. ദൈവം ഇത് കാലാരംഭം മുതൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. God had actually revealed His righteousness from the beginning of time. പക്ഷേ അത് പരിജ്ഞാനത്തിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ പറ്റില്ല. Our people were not able to receive it in wisdom. അങ്ങനെയാണ് ദൈവനീതിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അകന്നു പോകുന്നത്. That is how man began to move away from the righteousness of God. ഇപ്പോൾ 10:3 നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Verse 10:3 man did not like to submit himself to the righteousness of പക്ഷേ God. ഇതേ ലേഖനം തന്നെ നിങ്ങൾ 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം കാണാനായിട്ട് കഴിയും. If you come with me in the same letter in chapter 1, you will see something there. ഇവിടെ ദൈവം തന്റെ നീതിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Here God has already revealed His righteousness in chapter 1. You can see chapter 1 verses 19. chapter 1:19. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. Whatever should be known of God was revealed to them. 21 അവർ ദൈവമെന്നറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കുകയും നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥമായി തീർന്നു. What happened is they did not glorify God according to His requirement, rather they became foolish in their imagination. Okay. ദൈവം പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. God had already revealed it right in the beginning. 1:17 നോക്കിയേ. അതിൽ സുവിശേഷം 16 മുതൽ വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവും. Romans 1:16 Paul saying he is not ashamed of the gospel. പൗലോസ് പറയുന്നു സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. I'm not ashamed of the gospel. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാത്തത്? Why was he not ashamed of the gospel? അതാണ് 17ാമത്തെ വാക്യം. അതിൽ ആ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായി കൊണ്ട് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Because in that gospel the righteousness of God is revealed from faith to faith. സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിശ്വാസം മൂലവും വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. Only in the gospel is the righteousness of God revealed from faith to faith. വേറെ എവിടെ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Nowhere else is it revealed in its സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത്. Only in the gospel the complete righteousness of God has been revealed. Glory. സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. Only in the gospel is the full righteousness of God truly completely revealed. ബാക്കി ഒന്നിലും കംപ്ലീറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Nowhere else is the complete righteousness of God revealed. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് താൻ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. That is why Paul said, I'm not ashamed of the gospel. പൗലോസിനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രൂശെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മൂക്കത്ത് വെള്ളം വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. Normally a man like Paul, when he hears about the cross, he feels ashamed. കാരണം യഹൂദന് ക്രൂശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ നാണക്കേടിന്റെ മാർഗമാണ്. Because for the Jew, the cross stands for a big shame. പക്ഷെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു തനിക്കത് പ്രശംസാ വിഷയമാണ്. But here it says it is a matter of praiseworthiness for him. എന്തുകൊണ്ട്? Why? തനിക്ക് ഇന്ന് വരെ അറിയാവുന്ന സകലത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ബേസ് ചെയ്ത. So far, all that he knew of the righteousness of God was based on his own works. Gospel only through gospel. സുവിശേഷത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. But now only through the gospel the righteousness of God is revealed. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തേത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. Number one, the second thing is that the basis is faith. From faith to faith. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിനായി. From faith to faith. അത് സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. That is there also only in the gospel. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എന്റെ പ്രവൃത്തി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. Everywhere else it is my work. ഇവിടെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളൂ. Only here my faith is the basis. ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തസത്ത. This is the essence of the gospel. ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിൽ നാം പറയേണ്ട കണ്ടന്റ്. This is the content of what we must preach in the gospel. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയാ, ഇവിടെ ക്രൂശിലെ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. Everywhere else it's your work, on the cross it's the work of the Lord. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. Everywhere else you work, here you believe.
ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നീതി വെളിപ്പെടുന്നു, ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നു. Everywhere else when you work, your work is revealed. Here when you believe, the righteousness of God is revealed. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങളുടെ നീതി പ്രവർത്തി വരുന്നു, ഇവിടെ ദൈവം യേശുവിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ നീതി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്നു. Everywhere else your work is manifest. Here God is revealing His righteousness in Christ Jesus because you believe, and through your faith it is revealed. പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം നോക്കിയേ, 1:18 അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന സകല മനുഷ്യർക്ക് നേരെ, അഭക്തിക്ക് നേരെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അനീതി കൊണ്ട് നീതിയെ തടുക്കുകയാണ്. നീതി എന്ന സത്യത്തെ അനീതി കൊണ്ട് തടുക്കുകയാണ്. Man is opposing the righteousness with his own nature. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുക by ungodliness. ഇതൊന്നും വേണം. ഇവിടുത്തെ സത്യം ഇതാണ്, my just will live by faith, my just shall live by faith. എന്റെ നിയമം വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന സത്യത്തെ അനീതി കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തടുക്കുക. The reality that my righteous one shall live by faith is blocked by man through his own righteousness or his unrighteousness for God. Self-righteousness, depending on his self-righteousness. സ്വയനീതിയിൽ ഓരോ തവണ സ്വയനീതിയിൽ ഓരോ തവണ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴും ദൈവനീതി എന്ന സത്യത്തെ മനുഷ്യൻ തടയുകയാണ്. Every time we depend on our own righteousness, self-righteousness, we are moving away or stopping or blocking the righteousness. അനീതി കൊണ്ട് അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന സകല മനുഷ്യന്റെ അബദ്ധിക്കും അനീതിക്കും നേരെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ വരുന്നു. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ വരുന്നത്. എന്നതാ സത്യം? എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന സത്യത്തെ മനുഷ്യൻ തന്റെ അനീതി കൊണ്ട് തടുക്കുകയാണ്. The truth that my righteous one shall live by faith is blocked by man with his own self-righteousness. അപ്പം മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നീതി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീതിമാനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾ നീതി പ്രവൃത്തി കൊണ്ടൊക്കെ നീതിമാന്മാരായിക്കോളാം, അത് അവിടെ കൈയിരിക്കട്ടെ, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. What man says is we don't need the revelation of the righteousness of God, let it be there, we have our own righteousness. That is what man normally says. അങ്ങനെ ദൈവം പറയുന്നത് എന്റെ നീതി ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന് നിന്നെ നീതിമാനാക്കാം. God says I will give you my righteousness and make you my righteous. ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയും എനിക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. But I am telling God I don't need your righteousness. ഞാൻ എന്റെ നീതി കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നടന്നോളാം. I will walk in the truth with my righteousness. ഈ നടക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി so that God, man may understand his failure. സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസിന്റെ പരാജയം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുകൊടുത്തു. To show the failure of self-righteousness, God let man have his way. Okay, നീ സ്വയനീതി രക്ഷപ്പെടുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. You said you are going to save yourself by your own righteousness. Okay, കാണട്ടെ എവിടെ വരെ പോകുന്നു. All right, let's see how long you will go. Amen. ആ പോക്കില താഴെ കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി. In that walk, as we read down, we see horrible things in the life of man. ജ്ഞാനികളെന്ന് പറഞ്ഞു മൂഢന്മാരായി പോയി അക്ഷനായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ ക്ഷയമുള്ള പക്ഷി മനുഷ്യൻ നാൽക്കാലി ഇടജാതി എന്നിവയുടെ രൂപസദൃശ്യത്തിലാക്കി കളഞ്ഞു. 24-ാമത്തെ വാക്യം, അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തമ്മിൽ അവമാനിക്കൽ അശുദ്ധി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് 25 ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി കളഞ്ഞു. സൃഷ്ടിച്ചവനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ വധിച്ച് ആരാധിച്ചു എന്ന് ദൈവം അവൻ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അപമാന രാഗങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു. അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക ഭോഗങ്ങളെ സ്വഭാവ വിരുദ്ധമാക്കി കളഞ്ഞ് അവിടെ പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവിക സ്വഭാവം വിട്ട് അന്യോന്യം കാവൽ നിലച്ച് ആണാണോട് അപലക്ഷണം പ്രവർത്തിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ വിഭ്രമങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമാണെന്ന് പ്രതിഫലം തങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. Very simply put, man took his own way, his own righteousness, and went became what God did not want him to become. ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ അവർക്ക് 28-ാമത്തെ ഇതിന്റെ എല്ലാം റീസണാണ്. 28 വേഴ്സ്, പ്ലീസ് റീഡ് 28 വേഴ്സ്. ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവം അവരെ ഉചിതമാർത്തം ചെയ്യുവാൻ നികൃഷ്ട ബുദ്ധി കേൾപ്പിച്ചു. They did not like to retain God in their knowledge, so God gave them over to a reprobate mind. അയ്യോ, നികൃഷ്ടബുദ്ധി കേൾപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ താഴെ വരെ കുരുടക്കാർ, യക്ഷണിക്കാർ, ദൈവദുഷാദികൾ, നിഷ്ഠുരന്മാർ, ഗർവിഷ്ഠന്മാർ, ആത്മപ്രശംസക്കാർ, പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവർ, ബുദ്ധിഹീനർ, നിയമലംഘികൾ, വാത്സല്യമില്ലാത്തവർക്ക് അനിമറ്റവർ, ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഏകരും മരണയോഗ്യർ എന്ന ദൈവന്യായം അറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കില്ല. Not only they do evil things, they also enjoy and promote those who do evil things. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതാണ് ലോകത്തിലെ പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ റീസൺ ഇത് ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെ കീഴ്പ്പെടാത്ത, ദൈവത്തിന്റെ സത്യമല്ല. വിശ്വസിക്കുന്ന നീതിയാൽ
നീതിമാനാവും എന്ന ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിൽ കീഴ്പ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് സ്വയനീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചവന്റെ പരാജയം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം വന്നത്. You know why all these things happen? God wanted them to live in righteousness. സ്വയനീതിയുടെ പരാജയം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം വന്നത്. ഇനി ഇത് മാറണമെങ്കിൽ ദൈവനീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. God allowed man to go his way. This is what happened. Now to come back, we have to give ourselves to the righteousness of God. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടാണ് ലോകമേ ബുദ്ധിഹീനരെ ദൈവം നിങ്ങളെ വെച്ചേക്കുകയല്ല, കനിവെറ്റവരെ ആണാണ് ദൈവമേ 666 തോന്നുന്നു ആണാണ് അന്വേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ദൈവമേ പെണ്ണോട് അന്വേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് കണ്ടംനേഷൻ അല്ല. വേർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ദൈവനീതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയവൻ സ്വയനീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോ സ്വയനീതിയുടെ പരാജയം എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ദൈവം ഇതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത് മാറണമെങ്കിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫ്രീ റൈച്ചസ്നെസ്. Hallelujah. All the dirt, all the bad things in the world happen because of self-righteousness. If that has to be removed, we don't preach condemnation to those who live in sin. Rather, we tell them that there is a greater revelation available from righteousness, available from God. They must receive it, get to the life of God. മനുഷ്യ, നിന്റെ നീതിയുടെ പരാജയം കണ്ടില്ലേ? You have to trust in the free righteousness of God, which is available for you from the finished work of Jesus on the cross. നിന്റെ പരാജയം നീ കണ്ടില്ലേ? കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യ? Don't you see this man? അതവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സത്യം നിനക്ക് വേണ്ട, നീ അനീതി കൊണ്ട് എന്റെ സത്യത്തെ തടുത്തു, നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നീതിമാനായിക്കോളാം എന്റെ നീതി പ്രവൃത്തി കൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ വലിയ ആളായിട്ട് പോയി, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തോ ആയി? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എങ്ങനായി, ഓരോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെങ്ങനായി, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെങ്ങനായി, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എങ്ങനായി? നിങ്ങളെ നോക്കിയല്ലേ ചോദിക്കുന്നു, എന്തിയെ ചോദിക്കണ്ടേ? ഓരോന്നെടുത്ത് പറയുക, അപ്പനമ്മമാരെ അനുസരിക്കാത്തവരായി, ഇത് കുരുളക്കാരായി, ഏഷണിക്കാരായി, ദൈവദോഷികളായി, നിഷ്ഠൂരന്മാരായി, പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവരായി. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിനെല്ലാം റീസൺ എന്താണെന്നറിയോ? ദൈവനീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടാൻ ഉള്ള മനസ്സില്ലായ്മ. The reason for the downfall of man is very simply he's not willing to submit to the righteousness of God. Very simple. Hallelujah. Man went down because he began to look into his own righteousness. And God let him have his way. Finally man came to a place where he was totally defeated. And God is telling, see, you followed your own righteousness. See what has happened to your wife, what has happened to your children, your boy children, girl children, etc. Now, don't stand there condemned. Come back into my righteousness where there is life in the work of Jesus. Hallelujah. എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു വ്യത്യാസം ദൈവം പറയുന്നു, എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് എഴുതിയാൽ എഴുതും മൈ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ്, എന്റെ നീതിയോ വിശ്വാസ ജീവിതം. ഞാൻ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ എഴുത്തൊന്നും മാറ്റാനൊന്നും തോന്നില്ല. This is what God says. What I said then, I say it now. My righteous one shall live by faith. ദൈവം പറയുന്നത് എന്റെ നിലപാട് തന്നെ, എന്റെ തീരുമാന വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. My stand has not changed. My righteous one will live by faith. നീ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയരീതിയിൽ പോയി അതൊന്നും ചെയ്ത് നേടാൻ ശ്രമിച്ചത്. It is you who fell into sin by running into your own righteousness. I have not changed. ഇനി നീയാ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. I am in the same stand. You also come back. ഇനി എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക. At least now come back and submit to my truth, says the Lord. ഇതാണ് മെസ്സേജ് ഓഫ് ദി ഗോസ്പൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കണ്ടന്റ്. അതായത് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അശുദ്ധികൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് ലോകത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിന് മുഴുവൻ കാരണം ദൈവനീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്തതാണ് എന്ന ദർശനം ദൈവം നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. We must realize that everything that we see in the world today is because of the self-righteousness of man. സ്വയനീതിയുടെ പരാജയം, the failure of self-righteousness is ഞാൻ what we see. മേടിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊട്ടയിൽ നീ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണാം. When man said, I shall gain, God said, all right, let me see, go ahead. നീ കൊട്ടയ്ക്കകത്തിരുന്ന കൊട്ടയത് പോക്ക്, Let me see your works, your abilities. കൊട്ടയ്ക്കകത്തിരുന്നത് പോക്കി കാണിക്കും. You get into the basket and try to pull yourself out. Let me see, God said. മനുഷ്യൻ പറയാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഇരുന്ന് നോക്കിക്കോളാം. ഓരോ തവണ നീ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നീ വീഴും, പിന്നെ നീ എഴുന്നേക്കും, പിന്നെ നീ ശ്രമിക്കും, പിന്നെ നീ വീഴും. എന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പൊക്കുന്നു, അന്നേ നീ പോകുന്നു.
Man told God, I will lift myself up, I will lift myself up. Every time he did that, man began to fall. Finally, God said, let me lift you up. That will be the real lifting up. 28-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് തക്കവണ്ണം. ദൈവത്തെ അവരുടെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിച്ചില്ല. എങ്ങനെയാ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിക്കുന്നത്? വെരി സിമ്പിൾ. ആ വാക്യത്തിനുള്ളത്. How do we retain God in knowledge? Verse 28. ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെയുണ്ട്. ദൈവം പറഞ്ഞ അറിവിൽ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതായി പോയി. They did not want to receive the knowledge that God had given to them. They didn't want to receive Him in that knowledge. കാരണം ഈ റൈച്ചസ്നെസ് പറയുന്നത് this is his nature. അവിടുത്തെ സ്വഭാവമാണ് നീതി. അത് ദൈവത്തിന് പുറത്തില്ല. നീതി എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, ദൈവത്തിന് പുറത്തില്ല. The righteousness of God is actually His nature, and you won't get it outside of God. ദൈവം തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറയുമ്പോൾ നീതിമാനായ ദൈവമാണ് താൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. God shows Himself as a righteous God. I am a righteous God, He says. ദൈവം നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന നീതിമാനായ ആളല്ല. God did not become righteous by doing righteous acts. ദൈവം നീതിമാനായതുകൊണ്ട് നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാണ്. Because He is righteous, He is doing righteous works. അതേ നീതി എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. Same righteousness is imputed to us. എന്നിട്ട് ദൈവം പറയാണ്, ഞാനിതാണ്. And then God is saying, this is what I am. ഞാനിത് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക്. I don't have to be righteous. ഞാനിതാണ്. This is what I am. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുക. I am calling you into this nature which is part of my നീ nature. എന്നെ ആകാൻ ശ്രമിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുക. Don't try to be, you already are because I made you righteous. ഇനി നിന്റെ പ്രവൃത്തി നീതി പ്രവൃത്തി ആകാൻ പോവാ. Now whatever you do will be righteous. The work what you do is going to be the work of righteous. Because God has made you righteous, Yeah. whatever you do will also be a righteous work. ഞാൻ നിന്നെ നീതിമാനാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇനി നീ നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോവാ. Because I made you righteous, you are going to do righteous works. ഇവിടെ ഈ റോമൻ 10 വരുമ്പോൾ 1 ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് 1, 2, 3, 4 വരെ പോകണം. 3 വരെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ദൈവം എടുത്ത് കാട്ടുകയാണ്, എന്റെ നീതിക്കൊന്ന് വിധേയപ്പെടാം, ഞാൻ നിന്നെ സക്സസ് ആക്കാം. മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആരാന്ന് അറിയാം. Chapter 1 itself, God says, come on, let me make you righteous. But man says, no, you don't know who we are, God. അപ്പോൾ chapter 3 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്വയനീതിയുടെ പരാജയം ദൈവം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ദൈവം അങ്ങ് ശപഥം ചെയ്ത് പറയാൻ, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ ഒരു ജഡവും ദൈവസന്നിധി നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. അവന്റെ കൃപയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലമേ നീതിമാനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ മക്കളെ. By the time you are in chapter 3 of Romans, God says very clearly, by the law no man shall be justified. You shall only be justified by faith in Christ Jesus. എന്നിട്ട് 4:5 വരുമ്പോൾ പറയുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഭാവിയായെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നീതിമാന്മാരാകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത്. നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഭാവികളായവരല്ല, ആദം ചെയ്ത പാപത്താൽ ഭാവികളായവരാ നിങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ചെയ്ത നീതി പ്രവൃത്തിയാലാണ് നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാകുന്നത്. He's telling in chapter 4-5, you did not become sinners because you did something. You are sinners because you are children of Adam, because his sin came upon you. Now you can become righteous not because you try to do good things, but because I have imputed my righteousness on you. Hallelujah. എന്നിട്ട് ചാപ്റ്റർ 10 വരുമ്പോ പറയാണ്, ഈ നീതി നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. Chapter 10 he says this righteousness is freely available to you. എന്നിട്ട് പറയാണ് 10:1 മുതൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പരിജ്ഞാനപ്രകാരം അല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യമാണ്. പരിജ്ഞാനപ്രകാരമുള്ള എരിവല്ല, ഭയങ്കര എരിവുണ്ട്. Amen. Zealous. Paul says, I bear witness about my people, they are zealous about God but not according to knowledge. ഭയങ്കര തീഷ്ണത എരിവൊക്കെ, എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. That is zealous about God. When they hear about God, they get pretty excited. പക്ഷെ അറിവിലുള്ള എരിവല്ല. But that is not from the knowledge which they have to receive from God. ഈ നോളജിലുള്ള എരിവും അല്ലാത്ത എരിവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. There is a big difference between the zeal that comes from divine knowledge and let me say from your flesh or from other situations. അല്ലാത്ത എരിവ് കുറച്ച് സമയം എരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് കിട്ടും. The other zeal will die automatically after some time. നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുള്ളൂ, കള്ളനെ കണ്ട പട്ടിയും കുറയ്ക്കും, ബാക്കിയുള്ള പട്ടിയും കൂടത്തിൽ കുറയ്ക്കും. ലാസ്റ്റ് കള്ളനെ കണ്ട പട്ടി മാത്രം കൊല നിർത്തത്തില്ല, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൊല നിർത്തിയിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പരിജ്ഞാനത്തിലുള്ള എരിവുണ്ട്, അല്ലാത്ത എരിവുണ്ട്. ഇത് ട്രൂ ആയിട്ട് കിട്ടിയതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി ലോകം ഇവിടെ കീഴ്മേ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങത്തില്ല. If you truly have understood the righteousness of God,
Whatever happens, he will stay right there. Nothing can move him. ഞാനവർക്ക് സാക്ഷി പറയുന്നു. കാരണം Paul is testifying to the Jewish people, his people. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ പറയുകയാണ്, ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ലോയുടെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ക്രൈസ്റ്റിലാണ്. Verse 4, 10 verse 4. വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നീതി ലഭിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. So for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. എല്ലാ വാക്യമാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന് നീതി ലഭിക്കും. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന് നീതി ലഭിപ്പാൻ ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. Christ is the end of the law. വിശ്വസിക്കുന്നവന് നീതി കിട്ടാം. If you believe, you will be made righteous just because you believe in Christ. വിശ്വസിക്കുന്നവന് നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദൈവം യേശുവിനെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. God made Christ the end of the law. കാരണം ലോ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും. When we look into what the law said, we will see the difference. Verse 5, verse 10, verse 5. Okay. ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള നീതി സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ്. നിങ്ങളത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള നീതി ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള നീതി സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടെ, അത് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ, അതാണ് പോയിന്റ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്. അത് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ, the whole law was waiting to see a man who finished the requirement of the law. Amen. മുഴുവൻ ന്യായപ്രമാണവും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Amen. The law was looking for a man who would completely fulfill all the requirements of the law. Verse 4, 10 verse 4. വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന് നീതി ലഭിക്കാൻ ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമായത്? Verse 5. Why did Jesus Christ become the fulfillment of the law? ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. Because he did it. ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. Man who did it. ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. He is the man who did it. Amen. ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. The man who did it, Christ. The whole law was waiting for this man. ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ന്യായപ്രമാണം പറഞ്ഞു ചെയ്തോളാൻ. The law said, come on, do it. ചെയ്യുന്നവൻ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. And he said, if you live your works, by your works you shall live. ചെയ്യുന്നവൻ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Those who do will live. The one. ചെയ്യുന്നവൻ. The man who does it will live by the law. Whole law was waiting to see that man. മനുഷ്യനെ കാണുവാൻ എല്ലാവരും ന്യായപ്രമാണം കാത്തിരിക്കുക. And now Pilate is introducing that here is that man. പീലാത്തോസ് പറയുകയാണ്, ഇതാ ആ മനുഷ്യൻ. Hallelujah. Hallelujah. ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ. This is that man, said Pilate. ആ complete man ഇതാ നിൽക്കുന്നു. It is a complete man. ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം ചെയ്ത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ ഇരിക്കുന്നു. Here is a man who did everything the law said he must do. John the Baptist യേശു സ്നാനപ്പെടുവാനാണ് നിൽക്കുന്നു. Jesus came before John the Baptist to be baptized. യേശുവിനോട് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നു, ഇത് ഒരു തരത്തിലും പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം I am junior, you are senior. John the Baptist said, I am junior, you are senior, I can never baptize you. Okay. അപ്പം യേശു പറയുന്നു, നോ, ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം, ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവൃത്തിയാകുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. Jesus said, let it be so that all righteousness may be fulfilled. നിവൃത്തിയാകണം. It must be fulfilled. ചെയ്യണം. It must be done. 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 ക്രൂശിൽ പറഞ്ഞു, it is finished. ചെയ്തു. On the cross he said, it is finished. യോഹന്നാന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു ചെയ്യണം. In front of John he said, do it. ക്രൂശിൽ പറഞ്ഞു, it is finished. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. He said, it is finished. Now Romans says, ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. The law says, the man who has done it. Oh, യോഹന്നാന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നു ചെയ്യണം. In front of John, Jesus says, you must do. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുടിച്ച ശേഷം യേശു പറയുന്നു ചെയ്തു. After taking that, he said, it is. അത് വിശ്വസിച്ച പൗലോസ് പറയുന്നു ചെയ്ത മനുഷ്യനെ ഇരിക്കുന്നു. The Paul who believed it said, the man who did it must. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നീ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ, ചെയ്ത മനുഷ്യൻ, ചെയ്ത പറ, the one who has done it.
ചെയ്ത മനുഷ്യൻ, The man who did it. ചെയ്ത മനുഷ്യൻ, The man who did it. യേശു. Jesus. ചെയ്ത മനുഷ്യൻ The man who did it. ജീവിച്ചു. He lived. ഞാനും അവനിൽ ജീവിച്ചു. I live in him. ചെയ്ത മനുഷ്യനിൽ ജീവൻ വന്നു. ആ ജീവൻ എന്നിൽ വന്നു. ആ ജീവൻ മനുഷ്യനെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. Life came on the man who did it. That life came upon me. Jesus. That life was the light of the man. അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ മനുഷ്യന്റെ വെളിച്ചമാണ്. Hallelujah. 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 That enlightened my eyes. എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറപ്പിച്ചു. Hallelujah. Hallelujah. Today I can walk in his righteousness. ഇന്ന് എനിക്ക് അവന്റെ നീതിയിൽ നടക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? You know why? ചെയ്തു. Because he did it. He did it. ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. The man who did it. നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചു. ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. You have to receive it. Jesus is the man who did it. He did it and he lived. ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു. The man who did it lived. ഞാൻ ചെയ്യില്ല. I didn't do it. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. I can't do it. അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ. That is why I'm a failure there. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I couldn't do it. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾ വന്ന് ചെയ്തു. The one who could do it came and did it. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാം. And he said, can you believe? ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാം. Can you believe? ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാം. Can you believe? 10-10. Romans 10:10. 10-10. 10-10. Hallelujah. ഹൃദയം കൊണ്ട് Hallelujah. നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും കണ്ടോ 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 ചെയ്തു. The righteousness is revealed now, and the righteousness is requesting to you. Can you believe and accept this righteousness unto? For with the heart man believed unto righteousness. By believing your heart, you are entering to the righteousness. Unto righteousness. Say that word with me. Unto righteousness. Unto righteousness. നീതിക്ക് വേണ്ടി. For righteousness. നീതിക്ക് വേണ്ടി. നീതിക്ക് വേണ്ടി. For righteousness. The righteousness which is revealed through the work of Jesus. അതിനു വേണ്ടി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. വെളിപ്പെട്ട നീതിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. Hallelujah. ഇത് പറയാണ് verse 9, 10 verse 9, 10:9. യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് 8 മുതൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്നാൽ അത് നാം എന്ത് പറയുന്നു? What saith it? വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും. വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര ചിന്തയാണ്. വചനം നിനക്ക് സമീപമായി. കൊട്ടേഷൻ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വാതറങ്ങിയപ്പോ വചനത്തിന്റെ വാതറങ്ങിയപ്പോ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. ആ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ. വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. This was a prophecy. ഇങ്ങനെയുള്ള വരുമെന്നുള്ള പ്രൊഫസി ഉണ്ട്. വചന സമീപമായി വായിലും ഹൃദയത്തിലും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫസി ഉണ്ട്. This verse is a quotation. Actually, there is a prophecy that this will happen. This is a quotation. That the word is near you, even in your mouth and in your heart. രണ്ടിടത്തായി ഇരിക്കുന്നത്, മൗത്തിലും ഹാർട്ടിലും. It's in two places, in your mouth and in your heart. അതുകൊണ്ടാണ് 10 verse 9 പറഞ്ഞ verse 9, 10 verse 9. വായുണ്ട്, ഹൃദയമുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും വന്നു നിൽക്കുക. The word has come in these two places, your mouth and your heart. Now you need to confess the word that is already in your mouth and in your heart. It is already there. ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുക. With your heart believe for righteousness. Unto righteousness. നീതിക്കായി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. രക്ഷയ്ക്കായി വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുക. കാരണം ഇത് സമീപമാണ്. The word is near you. കാരണം ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത്, ഈ പ്രൊഫസി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സമീപം അല്ലായിരുന്നു. When the prophecy was first spoken, it was not near the mouth or the heart. അന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാര്യമില്ല, ഒന്നും നടക്കുകയില്ല. And in those days, if you really said it, nothing would happen. കാരണം മനുഷ്യൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.
Because the complete man will not come. ഇന്നിത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നടക്കും. Today, കാരണം ആളുകൾ ചെയ്തു. it will say it will happen because Jesus has ചെയ്തു. He did it. യേശു അത് ചെയ്തു. Jesus did it. ചെയ്തോ പറയുക ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ് ടൈമാ. ഇത് റൈറ്റ് ടൈമാ. The one who completed it said, now you say, now is the right time. ആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രവൃത്തി നിന്റെ വായിലും ഹൃദയത്തിലും വന്നിരിക്കുകയാണ്. The complete work is in your heart and in your mouth. ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറ, ഞാൻ ഇതുമായി അകത്ത് വരാം. Believe with your heart, speak with your mouth, I shall come inside. യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവനെ മരിച്ചവന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും. 10 ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസ് ഇറങ്ങുക. There you are hungry for the righteousness. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. മനസ്സിലായി? സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസിന്റെ പരാതി അറിഞ്ഞു പോയല്ലോ. 22 പോയല്ലോ. There is a need for self-righteousness to go away. It is right now already there. When this comes inside, the self-righteousness goes away. അതായത് സ്വയനീതിയുടെ പരാജയം കണ്ടില്ലേ? You already saw the failure of self-righteousness. 22 കാര്യം കണ്ടില്ലേ? We saw in verse 22. ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം കണ്ടില്ലേ? See what happened to men. പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം കണ്ടില്ലേ? See what happened to women. പിള്ളേരുടെ കാര്യം കണ്ടില്ലേ? See what happened to the generations. ഓക്കെ, മതിയായില്ലേ? People are fed up. മതിയായില്ലേ? Aren't we fed up with self-righteousness? മതിയായില്ലേ? Isn't it enough? ഇനിയേലും At least now, ഹൃദയം കൊണ്ടത് വിശ്വസിക്കും. believe with your heart. അതങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ, ഇതങ്ങോട്ട് കയറട്ടെ. Let the self-righteousness go, then let us come inside. Okay. സ്വയനീതി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ, Let self-righteousness go. ദൈവനീതി അങ്ങോട്ട് കയറട്ടെ. Oh, let the righteousness of God come in. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇറക്കിക്കോളാം. 22 കാര്യം ഞാൻ ഇറക്കിക്കോളാം. ഞാൻ ശരിയാക്കാം. ആളുകളെ ഞാൻ ശരിയാക്കാം. പറയാതെ When my righteousness comes in, I will take care of everything else. I'll take care of the men, the women, the children. Through receiving my righteousness, they are receiving my nature. എന്റെ നീതി അവർ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രകൃതവും കൂടെ അവർ സ്വീകരിക്കുക. When my nature comes in, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മാറും. I am imparting my righteousness. Through that righteousness, I am imparting my nature. എന്റെ നീതി ഞാൻ നിങ്ങളെ തരുമ്പോൾ കൂടെ എന്റെ പ്രകൃതവും അങ്ങോട്ട് തരിക. ആ പ്രകൃതം നിങ്ങളെ മാറ്റും. Nature will change you. അതാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെ ഇനി ആരും ഉപദേശിക്കല്ലേ? ഉപദേശിക്കില്ലേ? അത് വായിക്കുമ്പോ ഇനി നിങ്ങളെ ആരും ഉപദേശിക്കില്ല. ഇതിന്റെ കുത്തഴിക്ക് കൊണ്ടാണ് ഉപദേശമില്ലേ? That is the thing. Some people say, if you take him this righteousness, there is no more anybody. Nobody needs to teach you anymore. I will not remember your sins anymore. ഞാൻ പുതിയൊരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോകും. ഞാൻ എന്റെ ന്യായപ്രമാണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഇനി ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കും. നിങ്ങൾ നന്നാകാൻ പറഞ്ഞ ആരും നിങ്ങളെ പറയാണ്. I've already put my law into you. Nobody is going to come and teach you or make you good. It is not needed. അങ്ങോട്ട് നോക്കല, ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ ആരും വരത്തില്ല. Nobody will come and tell you, touch not, taste not, handle not, do not look here, do not look there. Nobody is going to tell you. അത് പറഞ്ഞ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒളിവിൽ പോയി കണ്ടു, നോക്കി, പിടിച്ചു, എടുത്തു, ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. പുറമെ ഡീസന്റ് കാണിച്ചതാണ്, പക്ഷെ അകമേ വ്യത്യാസമില്ലായിരുന്നു. ഇനി അകമേ വ്യത്യാസം. അകമേ വ്യത്യാസം. ഞാൻ നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോകും. During the time of the law, external. But now I am going to change your internal. Through my nature. ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായിട്ട് വിശ്വസിക്കും. Believe with your heart for righteousness. നീതിക്ക് വേണ്ടി. For desperate, for righteousness. അതാ യേശു മാത്യു 5 നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാരോട് പറയുന്നത്, നീതിക്ക് വിശന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് തൃപ്തി വരും. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിഷമം ദാഹമൊന്നുമില്ല. സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസ്സിന്റെ ആ പ്രൈഡിൽ കയറി നിൽക്കുക. മോശ എനിക്ക് പിതാവായിട്ട്, മോശ എനിക്ക് ന്യായപ്രമാണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അബ്രഹാമിനെ അറിയോ? അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് അറിയോ? അബ്രഹാമിന്റെ
പേരനെ കുറിച്ച് വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസിന്റെ പ്രൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവരോടാണ് യേശു പറയുന്നത്, നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് വിശന്ന് ദാഹമൊന്നുമില്ല, അവർ പറയുന്നത് എമ്മൊക്കെ വിട്ടിരിക്കുക. Jesus was calling out to people, those who are hungry for righteousness. Those people were so full of self-righteousness. For example, they would say, we have Abraham as our forefather. They are full of self-righteousness. Jesus is telling, we have the Mosaic law and the stone tablet in our house. And now you are coming with the new righteousness. We don't need it, Jesus. That's what I told them. യേശു മലയിരുന്നോട് പറയാൻ, നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് തൃപ്തി വരും. അവരെ എമ്പക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കുക. കർത്താവ് ഇതിനൊന്നും ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല, കാരണം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയതാ. യേശു പറഞ്ഞു, നോ, നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിയുടെ പരീക്ഷന്റെ നീതിയെ കവിയണം. ആ നീതി എന്റെ നീതി മാത്രമാണ്. Jesus is crying out from that mountain and saying, take my righteousness. Take my righteousness. Your righteousness must exceed the righteousness of Pharisees and the scribes. But they would not take it. They said, we are full with what we have already had from our forefathers. This is what God really wanted them to know. Please believe with your heart for righteousness. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ലാതെ വരും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഗോസ്പലിന്റെ മെസ്സേജിൽ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടം നമ്മൾ 22 കാര്യം വായിച്ചത്, ഈ 22 കാര്യത്തിൽ കണ്ടവരെ നമ്മളങ്ങ് ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മൾ അവരോട് പറയുകയാണ്, കീറിക്കളയും, നരം കത്തുന്നു, ചൂടിപ്പാടന്നിട്ട് വന്നാൽ ഓക്കെ, പുഴു ചാകുന്നില്ല അവിടെ, ഓക്കെ, നിങ്ങളെ വെച്ചേക്കുന്നില്ല, കുറ്റിയൊക്കെ നോക്കി അടിക്കും. നമ്മളങ്ങ് ആകെ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു പരുവത്തിലാക്കി, ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എന്റെ കൂടെ വന്നോണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം പോക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ റീസൺ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ അവര് പറഞ്ഞു. You know, when we see people living in self-righteousness and the failure of their life, we begin to condemn them and we try to change them into our ideas of thinking. And if they don't do that, we condemn them forever. But here, very freely, the Lord is saying, just believe with your heart, take my righteousness, and I shall remove everything of self-righteousness. ഒരു ഗേ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെസ്ബിയൻ, ആരെങ്കിലും കണ്ടു, കീറിക്കളിവിടെ നിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കട്ടെ. എവിടെയാണ് അവന്റെ പരാജയം? എവിടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പരാജയം? That is main thing. That's the major message. അതാണ് ആൾക്കാർ അറിയേണ്ട സന്ദേശം. ഇവൻ മാറുന്നത് ഇവൻ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴല്ല. കാരണം ഇവൻ തീരുമാനം 100 വട്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇനി ആകത്തില്ലെന്ന്. പക്ഷെ ഇവനായി പോവാ. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം, നാളെ ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം, നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ വിജയം. തീരുമാനം എടുത്താൽ വിജയമായിരുന്നു. ഇതിനെ യേശു വന്നപ്പോ നമ്മളങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഞാൻ 8ഉം 10ഉം തീരുമാനം ആഴ്ച എടുക്കുക, അങ്ങ് ജയിച്ചാൽ പോരാ. തീരുമാനം എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് Man has proved again and again and again, he cannot save himself either with his willpower or his determination or trying to become good. We all know, we all try to become good, we fail. Now free righteousness is available for to receive by faith. That will change our inner man. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് അമേരിക്കൻ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ട gospel is the gospel of grace. All over the world, this is the gospel that must be preached, the true gospel of Jesus Christ, which does not condemn anybody but offers them a way of receiving the complete righteousness. Receiving the nature. അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ തിങ്. പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകൃതം സ്വീകരിക്കണം. ആ നീതിയിലൂടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഐ ആം റിസീവിംഗ് ഹിസ് നേച്ചർ ഇൻ മീ. ഞാൻ അവന്റെ പ്രകൃതം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രകൃതം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം ഞാൻ എന്നിലേക്ക് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക. That nature, ആ സ്വഭാവമാണ് എന്നെ പലതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത്.
That nature separates me from everything ungodly. വെളിച്ചം വരുമ്പോ ഇരുട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു. വെളിച്ചം വരുമ്പോ ഇരുട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ Just like saying when light comes, darkness is expelled. സെയിം തിങ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. Same thing is happening here. വെളിച്ചത്തെ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ മതി, ഇരുട്ട് താനെ പൊക്കോളും. Allow light, darkness will go. Allow the divine nature, the other one will go away. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയും പിന്നെ ടൈൽസിൽ ഔട്ടിപ്പൊടി ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഇത് ചെയ്യാറുണ്ടോ? Do you switch on the light in your room and then say get out, go out, darkness? We don't say that. It automatically goes. വെളിച്ചത്തിന് മുമ്പ് ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Darkness cannot stand before light. Glory, hallelujah. ഇവിടെ ദൈവ നീതിയെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. Here we are receiving the righteousness of God. ആ നീതിയാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്. It is that righteousness of God which is winning our old nature. ഞാനല്ല മാറ്റുന്നത്. I am not changing myself. എന്നിൽ വന്ന നീതിയാണ് എന്നെ മാറ്റുന്നത്. The godly righteousness in me is changing me. ആ നീതിയിലെ വിശുദ്ധി. In that righteousness is holiness. അവിടെയാ എടുക്കണ്ടേ. 4:24 എടുക്കുന്നത്. Ephesians 4:24. Let's look to Ephesians. അവിടെയാണ് Ephesians 4:24. Let's look to Ephesians 4:24. ആണോ? സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും. ആണോ? ഇത് രണ്ട് സത്യത്തിന്റെ ഫലമാണ്. Look, the nature of God or the truth of God has both righteousness and true holiness. True holiness starts from the righteousness. യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധി ദൈവനീതിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രൂട്ട് സീഡിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ കൊള്ളാം, പോളിഷ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് ഇതുണ്ടോ ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അത് ജെനുവിൻ അല്ല. Real fruit can come only from the real nature of God in you, which comes to you by faith. ഇതിനപ്പുറത്തൊരു വാക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയേണ്ടതില്ല. സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ സത്യം ഈസ് യേശു. Jesus is the truth. ട്രൂത്തിന്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് ഹോളിനെസ്സും റൈച്ചസ്നെസ്സും. Amen. The fruit of truth is righteousness and holiness. You receive truth as a seed in you. Now the fruit is coming. ദൈവത്തിന്റെ സത്യം ഒരു വിത്തായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സത്യം ജീസസ്. യേശു. You receive Jesus as seed. യേശു എന്ന വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധിയും നീതിയുമാണ്. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന, നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന, അല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതല്ല. It does not, your holiness does not come from your efforts. It comes from the seed of God. The seed in effort. The fruit of the seed which is put in you, which is the truth of God. The effort of the seed ആണ് fruit. Okay. വിത്തിന്റെ ഫലമാണ്, വിത്തിന്റെ ശ്രമമാണ് ഫലം. ഹലോ, ഹല്ലേലൂയ. Yes. വിത്തിന്റെ ശ്രമമാണ് ഫലം. ഏത് വിത്തായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ശ്രമമാണ് ഫലം. The work of the seed is normally the fruit. Whatever the situation is, that is the universal fact. ഞാനൊരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടോ അതിന്റെ ശ്രമമാണ് അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫലം. I put a seed, let it be anything. The fruit is dependent on the seed. ഇവിടെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സത്യമായ യേശുവാണ്. Oh, here the seed is the Lord Jesus Christ in me. അതിലാണ് വിശുദ്ധി ഉണ്ടായത്. There true holiness is. അതിലാണ് righteousness ഉണ്ടായത്. That is where righteousness is. അതിന് എന്റെ ശ്രമമില്ല. I don't have to do anything. ഞാൻ അതിന്റെ സീഡ് സ്വീകരിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. I receive the seed. ഇത് സീഡ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട്? Receiving the seed is not by a lot of activity. It's by faith. Hallelujah. Hallelujah. ഇവിടെയാ ഈ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്രത്തോളം അത് വീഴുന്നുണ്ടാവില്ലേ? നന്നായിട്ട് വീഴും. ആണോ? ഓ, ധൈര്യമായിട്ട്. ഓക്കെ. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഇരുന്നാട് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞു. പിന്നല്ല കേൾക്കുന്നു. 2 കൽപ്പിച്ചാണ് വിളിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 കൽപ്പിക്കണം. ഓക്കെ. നീതിക്ക് വേണ്ടി
For righteousness. നീതിക്ക് വേണ്ടി. For righteousness. എത്ര പേര് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കും? How many people will believe for the righteousness of God? ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺവെൻഷനില് ഓക്കെ യേശു നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കോ, പെട്ടെന്നാണ് കൈവക്കിക്കോ, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഓക്കെ, വേഗം പറഞ്ഞു യേശു ദൈവം അതേ കൂടിയാണ്. നോ, അതല്ല ഇനി ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, കൺവെൻഷൻ ഭയങ്കര സക്സസ് ആണ്, ഇതിന് 12 പേര് കൈവക്കി. 12 പേര് കൈവക്കി യേശുവിന്റെ കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചു. മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. You know, Romans 10, those verses normally they use in conventions, meetings. The preacher will say, Jesus is available to you. Say this word. After the meeting, people say, oh, what a fantastic meeting it was. That's it. They stop it there. കാഷ്വലായിട്ട് ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ നീതിക്കായിട്ട് നോ, ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതിക്കായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? സ്വയനീതിയുടെ തോൽവി. ഞാൻ തോറ്റവനാ, ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടവനാ. എന്റെ കർത്താവേ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവനീതി ഇല്ലാത്തതിന്റെ തോൽവി ഞാൻ കണ്ടു തോറ്റും മടുത്ത് തോപ്പിയിട്ടിരിക്കുക. കർത്താവെ, നിന്റെ നീതി എനിക്ക് തന്നിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നവൻ ഉള്ളു പൊട്ടി യാചിക്കേണ്ട നീതിയാണ് ദൈവനീതി. You know, we really desire the righteousness of God when we have come to the end of our own self-righteousness. We are desperate, failed, totally zero. Lord, without your righteousness, I can't. ക്രൂശിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴുക. ഞാനൊരു പരാജയമാണ്, എനിക്ക് നീതി കിട്ടിയേ പറ്റൂ. നീതിക്ക് വേണ്ടി desperate for your righteousness. നീതിക്ക് വേണ്ടി desperate for your righteousness. ഞാൻ തോറ്റു, തീരുമാനിച്ചു മടുത്തു, പലവട്ടം തീരുമാനിച്ചു, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ജയിച്ചില്ല നയിക്കാൻ. എന്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ നീതി കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ പറ്റുന്നില്ല, തരണേ നിന്റെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നീതിക്ക് വേണ്ടി പരാജയം സമ്മതിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവനീതി അവിടെ വേണ്ടത്. Only when we come to that end and fall at His feet, Lord, I have failed million times with my righteousness. I have made decisions million times. I decided, understood today, any amount of decisions will not make me good. Give me your righteousness. Give me your righteousness. I need your righteousness. That is when believing for the righteousness of God. Oh, I am desperate for your righteousness. I am desperate. I am hungry for your righteousness. I am thirsty for your righteousness. Lord, fill my heart with your righteousness. Hallelujah. ഈ വാക്യം നീതിക്ക് വേണ്ടി. Please remember this verse. For desperate for the righteousness of God, we believe. അന്നേരത്തിനുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള ഭക്തി. And then you know what happens? കണ്ടിട്ടുണ്ട് മീറ്റിംഗിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗോസ്പലിംഗ് ഈ തരത്തിൽ റിവീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പരാജയം തുറന്ന് കള്ളുകുടിയനാണ്, ഉദാഹരണം പറയാം, കള്ളുകുടിയനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരിയാണ്, മോഷ്ടാവാ, എത്ര പ്രാവശ്യം പോർണോഗ്രാഫിക്ക് അടിമയാണ്, പല പ്രാവശ്യം തീരുമാനിച്ചു ഇനി ചെയ്യത്തില്ല നെഞ്ചത്തൊക്കെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല. സ്വയത്തിന്റെ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കർത്താവേ, ഞാനൊരു തോൽവിയാണല്ലോ, എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യൻ കർത്താവിന്റെ കാലിനാ മറന്ന്, ഓ എനിക്കിത് കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ പറ്റില്ല നാഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടി വീഴുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശ്രയം. The real desire for the God, for righteousness of God comes when a man keeps on failing. It can be anything. Pornography, it can be anything. He keeps on failing. Finally comes to a 0 point, if I may say so. Lord, without your righteousness, I can do nothing. I want it. And the Lord releases it, opens it. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത്, from today onwards with my mouth I confess you are my Lord. ഇന്നു മുതൽ നീയാണ് എന്നെ നയിക്കുന്ന കർത്താവെന്ന് ഞാൻ എന്റെ വായുകൾ ഏറ്റു പറയുന്നു. ഇനി നയിക്കുന്നത് അയാളായെന്ന്
total failure, we hand over the authority and the lordship of our life to somebody greater than us and receive his righteousness by faith. He changes us, makes us new. ഇന്ന് ആ ഒരു പൊട്ടി വീടൽ അതാണ് ലോകത്തിൽ അപൂർവമായിരിക്കുന്നത്. Is that breaking point which is very, very rare in the world. We all know that, amen? കാരണം ഈ പരിശുദ്ധത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ പൊട്ടിവീഴ്ചയില്ല. In Pharisaism, there is no breaking up in Pharisaism. There always no. അവര് രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പരീക്ഷ പറഞ്ഞു ഈ മാസത്തെ ദശാംശത്തിന്റെ കണക്കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ തരുന്നു. Two people came together. The Pharisees said, "I have paid so much of tithe." The law. Okay, ഇവനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I am not like this fellow. God likes me more because I am better. നിങ്ങൾ ഫുൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയോ. മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പരീക്ഷനകത്തായിരിക്കും, പാപി പുറത്തായിരിക്കും. മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ, മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ പാപി അകത്തും പരീക്ഷ പുറത്തു വരും. എവരിവെയർ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ. ഇന്ന കേസിനല്ല, എല്ലാ കേസും നോക്കിയോ. മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോ പരീക്ഷനായിരിക്കും അടുത്ത കർത്താവ് എന്നെ നോക്ക്, ഞാൻ അങ്ങനെയാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും യുവനായിരിക്കും, നല്ല പക്ക മനുഷ്യൻ. മറ്റോ പുറത്തിരിക്കുക, മറ്റോ പറയാം എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേ വരാനൊക്കെയില്ല, എന്റെ ദൈവമേ അങ്ങോട്ട് വരാം. മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവനും, ഇവൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവനും കാണാം. Look into the whole New Testament, you will see at the beginning of the meeting, the righteous, self-righteous will be inside, the sinner will be outside. But by the time the meeting is getting over, the self-righteous will be outside, the sinner will be where, the self-righteous will be there. Prodigal son ഉപമ. Let me show you first the story of the prodigal son. ചേട്ടാ, വീടിനകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ വല്ലതും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പല്ലേ വല്ലതും ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞാൻ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെങ്കിലും ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ പോലെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവനകത്താണ്. മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവനകത്താണ്. പക്ഷെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നേ ചേട്ടൻ പുറത്തും അനിയനകത്തും. അപ്പന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു, പരീക്ഷ വീടിന് പുറത്തേക്ക്. എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എനിക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. എന്നതാ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ, എന്നതാ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ, എന്നതാ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ, എനിക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ. ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങപ്പെടേണ്ട. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ഈ ദൈവനീതിക്ക് വിധേയപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഏക മേഖല എന്താ പറയുക? നമ്മളുടെ പരീക്ഷ. The only area where we cannot submit the righteousness of God is our Phariseeism that is inside us. അത് അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഞാനും മൂന്നാം തലമുറ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഇതൊന്നും ദഹിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, എന്റെ കുഞ്ഞ് ഇതവിടെ ആ സാധനം നിൽക്കുന്ന ഇതേ കാണുക, നീതിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക, നീ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച മാത്രം മതി എന്റെ നീതി, ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. Now, in the area of receiving the righteousness of God, the one area which most people can't give up is the area of Pharisaism. They have so many claims in the flesh. My father, my grandfather, my great-grandfather, we have done so many things. God says, please forget all that. Receive this righteousness of mine. This is the thing, the Lord says. Righteousness is being revealed today. കമഴ്ന്നു വീഴുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആരാണ്? മൂന്നാം തലമുറ, നാലാം തലമുറയൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇന്ന് വേണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. Whoever you are, my kids there, pastors' kids also, listen to me. Whoever you are, the free righteousness of God comes to you directly, not through your father. അന്ന് കമഴ്ന്ന ആ പാദത്തിൽ വീണിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പറ, സ്വയനീതിയിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷന്റെ ജീവിതമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതം. ദൈവനീതി ആശ്രയിക്കുന്ന കർത്താവ്, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയം ഞാൻ കാണുന്നു, എനിക്ക് ആ ജയജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങേ ആശ്രയിക്കുന്ന പറഞ്ഞ കാലോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. ആ നീതി ഇന്നൊരു നദി പോലെ നിങ്ങൾ. If we are willing to accept our failure in our right self-righteousness and hand over and say, Lord, I want that righteousness of yours. Get ready. It is going to come. Get ready. The righteousness of God is revealing right now. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. This is the time you are going to carry the righteousness of God right now. ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുക.
Oh, hallelujah. Thank you for the power that is being released, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Lord, we believe in your finished work. Yes, Lord, we do. By your finished work, you made us righteous. Your finished work is the reason for our righteousness. The man who does will live through the work he did. We believe that man is you, Lord Jesus. Amen. On behalf of us. On behalf of us. ഞങ്ങൾക്ക് പകരം അങ്ങത് ചെയ്തെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എത്ര പേര് ഇന്ന് നീതിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്? How many people are hungry for this righteousness? അവർക്ക് വേണ്ടി നീതിയുടെ രാജ്യം തുറന്നിട്ടില്ല. The kingdom of righteousness is open for them. Kingdom of righteousness is ready for them. നീതിയുടെ രാജ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീതിയുടെ ഉപദേശമല്ല, നീതിയുടെ പ്രസംഗമല്ല, നീതിയുടെ രാജ്യം. The kingdom of righteousness, not just the preaching, but the kingdom of righteousness. അവിടെ ഇത് മാത്രമേ വിലപ്പോകത്തുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. ആ കിട്ടത്തിൽ അത് കർത്താവിന്റെ രാജ്യം എത്തുക. നീതിയാണ് എന്റെ രാജ്യം. നീതിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും രാജ്യം. The kingdom of God is righteousness, peace, joy. My kingdom is a kingdom of righteousness. You are entering into the kingdom of righteousness by receiving the free righteousness from the Lord through the finished work of Jesus revealed. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ നീതിയുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. If you are hungry, stand up. Right now. Yes. അതിനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ്. If you are hungry, stand up. ആ നെഞ്ചത്തോടെ കരം അമർത്തി വെച്ച് പറയാം. Thank you for your righteousness. I am hungry for your righteousness. Oh, I believe unto righteousness. I believe unto righteousness. I believe my heart unto righteousness. Oh, I believe with my heart unto righteousness. Oh, with my heart unto righteousness. With my heart unto righteousness. Oh God, Lord, fill us with your righteousness. Lord, fill us with your righteousness. His righteousness is holy. His righteousness is falling to me. നീതി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Oh, it's falling to that. ഇന്ന് രാത്രി അത് It's falling to that. രാത്രിയിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Oh, it's falling. അത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. It's falling. പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. It's available in your doorstep. It's available before you. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് ലഭ്യമാണ്. Come on. ഒന്നുകൂടെ വന്നാട്ടെ. ഒന്നുകൂടെ വന്നാട്ടെ. Yes. ആ നീതി അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. It's ready in your mouth and your heart. His righteousness is revealed. He's ready at your mouth and your heart. Believe by heart and confess by faith through your mouth. Oh, വിശ്വസിക്കുക. it's revealing in Jesus' name. വായോട് It's revealing in Jesus' name. യേശുനാമത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. Mighty healings. വലിയ deliverance. അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങാം. We are going to move into amazing healing. Amazing healing. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Close your eyes, please. കണ്ണുകളടച്ചാട്ടെ. Please hungry for the righteousness. ആ നീതി അവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിനെ ഒപ്പം തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസിന്റെ പരാജയം. Tell the Lord the failure of our self-righteousness. യേശുവിനോട് പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വയനീതിയുടെ പരാജയം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു. Tell the Lord Jesus, I declare the failure of my self-righteousness. ഇന്ന് അങ്ങയുടെ നീതിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. Today I receive your righteousness. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. 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 പലരുടെയും നീതി വീഴുന്നു. When you say not impart, it is on you. പലരുടെയും നീതി വീഴുന്നു. That righteousness is coming on many of you. ഓരോരുത്തരും. It is filling you all over. Receive it. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, I pray for this children. ലോകത്തെ മാറ്റം മുമ്പേ ഇവർ മാറട്ടെ.
Let them turn the world upside down. ഞങ്ങളുടെ നാട് മുഴുവൻ നശിക്കുന്ന കർത്താവേ. Our entire world is decaying and dying. ഓ, കുരുളക്കാരെ കണ്ടപ്പോ, ഏഷണിക്കാരെ കണ്ടപ്പോ, പെണ്ണോടും ആണോടും അഭിലക്ഷണം കാണിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി ഒളിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തിന് മാത്രമേ, ഫ്രീ റൈച്ചസ്നെസ്സിന് മാത്രമേ അവരെ മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. Lord, we believe only this message of free righteousness can turn the worst sinner of this world. അതിന്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ അറിയണമേ, പ്രാധാന്യം അറിയണമേ. ഇപ്പോൾ തന്നെ we dedicating ourselves to preach this free righteousness. ഞങ്ങളെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര നീതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര നീതി പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന യേശു. Lord, I commit myself to preach real righteousness. In Jesus' name. കരമടിച്ച യേശുവിനെ യേശുനാഥനെ കരമടിച്ച് സ്തുതിച്ചോ. യേശുവിന്റെ ആരാധന എടുക്കാൻ God is touching some of you sick in the body. നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചു. Receive your healing right now in Jesus. ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. രോഗികളായിരിക്കുന്നു, So sick, കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. kindly close your eyes. രോഗമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കരമെടുത്ത് വരിക. Wherever you have a problem, kindly put your hand on that body part where you are sick. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of Jesus, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. your bodies are being healed right now. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. Your bodies are going to be healed. പിതാവേ, ആ സൗജന്യ നീതിയുടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. Father, let your righteousness be revealed here. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of Jesus, ഓരോ മക്കളുടെ മേലും വ്യാപരിക്കട്ടെ. let it come upon every child. Each and everyone. എല്ലാവരുടെ മേലും, എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും വ്യാപരിക്കട്ടെ. for every child here, Lord, every one. വർഷങ്ങൾ പഴക്കച്ചെന്ന രോഗങ്ങൾ അറിയട്ടെ. Even if there are diseases that has been there for many years, ഇപ്പോൾ തന്നെ വിടട്ടെ. right now, Lord, അവരുടെ കൈയിലൂടെ തന്നെ സൗഖ്യം നടക്കട്ടെ. let healing take place through their own hands. അവരുടെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ രോഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. As soon as they put their own hands, let the diseases be gone. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of Jesus, ചെവികൾ തുറക്കട്ടെ. let ears be open, കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ. let eyes be open, നട്ടലുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. backbones, let it be healed. തളർന്നുപോയ കൈകൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കും. Hands which have become feeble, let them come alive. മൂക്കിനകത്ത് ദശകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. Growth in the nose, let it disappear. പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ബ്രസ്റ്റിലുള്ള മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. Lungs in the breast, let it disappear. ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുമാറട്ടെ. Right now, let it go. എടുത്തു മാറ്റുന്ന മഹത്വമാണ്. Taking it away, Lord, thank you. എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള മഹത്വമാണ്. എടുത്തു മാറ്റുന്ന ദൈവമഹത്വമാണ്. ഓരോ ശരീരങ്ങളുടെ വ്യാപരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് വേണ്ടിയാവട്ടെ. Let it be healed in the name of Jesus. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് വേണ്ടിയാവട്ടെ. Right now, let it give me. ഓരോ ശരീരങ്ങളുടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. Let it fall on every body. Every body, എല്ലാ ശരീരത്തിന്മേലും, every body, എല്ലാ ശരീരത്തിന്മേലും, every members of the body, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും, in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, Oh, the power of God is manifested. ഇവിടുത്തെ ശക്തി പ്രവേശിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. It is flowing the power of God. ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The power of God is flowing in this place and moving. ക്യാൻസറുകൾ കരിയട്ടെ. Let every cancer be blown away. ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ കരിയട്ടെ. Let cancer cells be blown away. ട്യൂമറുകൾ കരിയട്ടെ. Let tumors go away, blow away. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of Jesus. ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. Right now let it happen. അതിനായിട്ട് നന്ദി. Thank you, Jesus. അതിനായിട്ട് നന്ദി. Thank you, Jesus.
അതിനായിട്ട് നന്ദി. Thank you, Jesus. ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തകരാറുകൾ സൗഖ്യമാണ്. Or let digestive organs be set right. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In the name of Jesus. തളർന്ന കൈകൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ. Let every weak hand come alive. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിന്റെ In the name of Jesus. പലരുടെ മേലും ആ സ്പർശനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. The touch is coming on many of you. Thank you, Lord. പലരുടെ മേലും ആ സ്പർശനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. It is coming on many of you. എനിക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പലരുടെ മേലും ആ സ്പർശനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. I can see that the Lord touching many of you. ഇതാ സമയമാണോ? This is the time. ഇതാ സമയമാണോ? This is the time. ആ സ്പർശനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The touch is happening. നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ പലരുടെ ശരീരവും വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Many of your bodies are becoming weightless that you can't stand. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം നടക്കുന്നു. In the name of Jesus, healing is taking place. In the name of Jesus. മക്കളില്ലാതെ കരയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ കർത്താവ് സൗഖ്യം. The Lord shows me a family without children who are crying for children. The Lord is touching them now. ആ മകളോട് പറയുന്നത് നിന്റെ കരമെടുത്ത് ഉദരത്തിലേക്ക് വെക്കുക. The Lord is telling that child, take your hand and put it on your stomach. ഇത് അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയമാണ്. This is the time of miracle. നിന്റെ കൈയെടുത്ത വയറ്റിലേക്ക് വെക്കുക. ഇത് അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയമാണ്. Take your hand, put it on your stomach. This is the time of miracle. In the name of Jesus. ശാപത്തെ തൊട്ടത്. Let every curse be broken. പലരുടെ മേലുള്ള സ്പർശനം വന്നു. It is coming on many of you. Give glory to Jesus. യേശുവിനെ മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. യേശുവിനെ മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. Glory to Jesus. ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് Worship God to Him. യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കട്ടെ.